आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो सारी चीजों का बनाने वाला है। अद्भुत राजा है, महान परमेश्वर, ओ यीशु मसीह। हाँ, मेरी आंखों ने तेरी भलाई देखी और मेरा मुंह सब कुछ बताए, गवाही देगा। सारी चीजों का बनाने वाला, अद्भुत 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 राजा, मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई। अद्भुत 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 राजा, मेरा मुंह सब कुछ बताएगा। अद्भुत 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 राजा, स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे। अद्भुत 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 राजा, सारी चीजों का बनाने वाला, तो सारी चीजों का बनाने वाला, ओ अद्भुत राजा, मेरी आंखों ने तेरी भलाई को देखा है, ओ अद्भुत राजा, अद्भुत 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 राजा, और मेरा मुंह सब कुछ बताएगा, तेरे भले कामों की गवाही देगा। अद्भुत 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 राजा, स्वर्ग और पृथ्वी भी गाएंगे, स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे। अद्भुत 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 राजा, सारी चीजों का बनाने वाला। अद्भुत 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 राजा, मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु, अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा है। हालेलुया, तू महान है, तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। ओ सुंदर परमेश्वर, सुंदर 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 प्रभु, अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु, अद्भुत 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 राजा, तू
है बड़ा, तू बड़ा है, तू सबसे बड़ा है, सारी पृथ्वी से, हर चीज से तू बड़ा है। हालेलुया, तू महान, तू महान, सबसे महान, तू केवल स्तुति के योग्य है। वो सुंदर है, सुंदर 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 प्रभु, ओ अद्भुत 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 राजा, अद्भुत 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 राजा, अद्भुत 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 राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो अद्भुत राजा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉਠਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣੇ ਲਈ ਸਾਕਟਾ ਟਰੇਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਲਵਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ अक्टूबर के महीने दे ले धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारे वर्गा कोई नहीं सी। परमेश्वर तुझसे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे नाम नु ऊंचा उठाने तुम्हारे नाम नु महिमा देने धन्यवाद कर तो परमेश्वर का साथ डांट रे ओ शलमांग रबालबा हो सबला को परमेश्वर का साथ डांट रे शलमांग रबालबा हो सबला को प्रैष्टा ओ प्रगड़बर बड़ी कली का साथ डांट रे शलमांग रबालबा हो सबला को परमेश्वर का साथ डांट रे ओ शलमांग रबालबा हो सबला को परमेश्वर का साथ डांट रे शलमांग रबालबा हो सबला को परमेश्वर का साथ डांट रे ओ शलमांग रबालबा हो सबला को परमेश्वर का साथ डांट रे शलमांग रबालबा हो सबला को परमेश्वर का साथ डांट रे शलमांग रबालबा हो सबला को प्रैष्टा ओ प्रगड़बर बड़ी कली का साथ डांट रे शलमांग रबालबा हो सबला को परमेश्वर का साथ डांट रे ओ शलमांग रबालबा हो सबला को परमेश्वर का साथ डांट रे शलमांग रबालबा हो सबला को प्रैष्टा ओ धन्यवाद देता परमेश्वर राजा दे राजा प्रभु दे प्रभु दा परमेश्वर धन्यवाद देता परमेश्वर धन्यवाद देने तुम्हारे अतुल प्रेम दे ले तुम्हारे अनुग्रह दे ले तुम्हारी कृपा दे ले तुम्हारी भलाई दे ले धन्यवाद कर परमेश्वर पवित्र आत्मा दे उपहार दे ले धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारे वचन दे ले धन्यवाद कर परमेश्वर धन्यवाद कर सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एते आज की पहली प्रार्थना विधि से प्रार्थना करते हां ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ 16 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 18 ਆਈ TLB ਆਈ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਸਾਮਤ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਆਇ ਹਨ ਵਿਰਲਾਪ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 37 ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ जे प्रभु ने हुक्म नहीं दिता हाँ ता वचन बोलन वाला कौन हाँ ऐते यह पूरा होवेगा। मसीह दे चर्च धरती उते सब तो सुंदर चीजा हन असी उह हाँ जो दुश्मन नु रोक रहे हाँ ऐते उस नु उस दे समय तो पहला संसार नु काबू कर नहीं करन दे रहे हाँ जिन्ना चीर असी इस संसार विच हाँ असी संसार दा प्रकाश हाँ हालेलुया। ਅਸੀਂ घोषणा करो कि इस संसार की दिशा परमेश्वर के वचन के द्वारा चलाई जाएगी ना कि किसी समाज के द्वारा हालेलुया। घोषणा करो कि कोविड-19 दी आर विच चर्च के विरोध बनाए गए हर नियम एते कानून नु हटा दिता जाएगा। साडा शब्द आखिरी हाँ हालेलुया। दुष्ट लोग यह तय नहीं करांगे कि ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਅਰਥ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਹੀ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਅਰਥ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ
ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪਰਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਇਤ ਦੇ ਲਈ, आज संदेश de liga sakta de shlamang rabala baho sakula ko praise liga sakta de o shlamang rabala baho sakula ko praise liga sakta de shlamang rabala baho sakula ko praise liga sakta de o shlamang rabala baho sakula ko praise liga sakta de shlamang rabala baho sakula ko praise liga sakta de o shlamang rabala baho sakula ko praise liga sakta de shlamang rabala baho sakula ko praise liga sakta de o shlamang rabala baho sakula ko praise liga sakta de shlamang rabala baho sakula को praise लिखा sakta de ओ धन्यवाद कर परमेश्वर चर्च दे ले, धन्यवाद कर तो परमेश्वर से प्रार्थना कर चर्च दे ले ओ लिखा sakta de shlamang rabala baho sakula को praise लिखा sakta de shlamang rabala baho sakula को praise चर्च आगे बढ़ रही है तो परमेश्वर नरत्य फाटक प्रबल नहीं होते, धन्यवाद कर तो परमेश्वर लिखा sakta de ओ shlamang rabala baho sakula को praise लिखा sakta de shlamang rabala baho sakula को praise लिखा sakta de धन्यवाद कर परमेश्वर संसार ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ sakta de shlamang rabala baho sakula को praise लिखा sakta de o shlamang rabala baho sakula को praise लिखा sakta de shlamang rabala baho sakula को praise लिखा sakta de o la baho sakula को praise लिखा sakta de shlamang rabala baho sakula को praise ओ धन्यवाद कर तो परमेश्वर से घोषणा कर दे तो परमेश्वर कोविड-19 ਦੇ आदि चर्च के विरोध हाथ परमेश्वर कोई भी कानून हाथ परमेश्वर धन्यवाद कर दे परमेश्वर का sakta de shlamang rabala baho sakula को praise लिखा sakta de shlamang rabala baho sakula को praise ओ धन्यवाद कर परमेश्वर से घोषणा कर दे तो परमेश्वर कोविड-19 के आज हाथ परमेश्वर चर्च के विरोध बनाए हर नियम हर कानून हटा दिता जाएगा यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे शब्द आखिरी होने धन्यवाद कर दे परमेश्वर का sakta de ओ shlamang rabala baho sakula को praise लिखा sakta de shlamang rabala baho sakula को praise लिखा sakta de shlamang rabala baho sakula को praise लिखा sakta de ओ धन्यवाद कर दे परमेश्वर तुम्हारा वचन बढ़ रहा है, धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारा वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, धन्यवाद कर परमेश्वर केवल तुम्हारी सिद्ध इच्छा पूरी हुई यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद कर दे परमेश्वर सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ। ਅਤੇ आज ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੇਵਕਾਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ढांचे प्रभाव साढ़े सारे स्ट्रक्चर्स प्रभाव विच हन ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। प्रार्थना करो कि परमेश्वर की सामर्थ साढ़े नाल काम कर रही है, जीवे की भविष्यवाणी की गई है यीशु मसीह के नाम विच आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। लिखा sakta de shlamang rabala baho sakula को praise लिखा sakta de shlamang rabala baho sakula को praise ओ प्रकट में तो पढ़ी लिखा sakta de shlamang rabala baho sakula को praise लिखा sakta de shlamang rabala baho sakula को praise लिखा sakta de ओ shlamang rabala baho sakula को praise लिखा sakta de shlamang rabala baho sakula को praise ओ प्रकट में तो पढ़ी लिखा sakta de shlamang rabala baho sakula को praise लिखा sakta de shlamang rabala baho sakula को praise ओ प्रकट में तो पढ़ी लिखा sakta de shlamang rabala baho sakula को praise लिखा sakta de shlamang rabala baho sakula को praise ओ रे 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 बाबा 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 होंगे बरे मसाले का बरे मसाना मसाने रे बोना लिखा sakta de ओ shlamang rabala baho sakula को praise लिखा sakta de shlamang rabala baho sakula को praise ओ धन्यवाद कर परमेश्वर मिशन 1 बिलियन रूह दे ली। धन्यवाद कर परमेश्वर सारे स्ट्रक्चर प्रभावी यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद कर परमेश्वर धन्यवाद कर साड़ी कल धन्यवाद कर परमेश्वर का sakta de shlamang rabala baho sakula को praise लिखा sakta de shlamang rabala baho sakula को praise लिखा sakta de ओ shlamang rabala baho sakula को praise ओ धन्यवाद कर परमेश्वर
ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਰੂਮ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ लाखा रूह तुम्हारे राज में जुड़ रहे परमेश्वर धन्यवाद कर परमेश्वर धन्यवाद कर ऐसी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ते आज दी तीजी प्रार्थना बिंदी यस ऐसी प्रार्थना करते हैं बाइबल दे अध्ययन पहला तिमुथियुस दूसरे अध्याय ते चौथा आयत कहता है जो चाहता है कि सारे मनुष्य बचाए जान ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ प्रार्थना करो कि वह यीशु नो अपने प्रभु एते मुक्तिदाता वजो प्राप्त करते हैं हालेलुया लिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकोला को प्रेश लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकोला को प्रेश लिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकोला को प्रेश लिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकोला को प्रेश ओ ब्रेड़ा बतो पड़ी कलिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकोला को प्रेश लिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकोला को प्रेश ओ ब्रेड़ा बतो पड़ी कलिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रेश लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रेश लिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रेश ओ धन्यवाद कर परमेश्वर सारे परिवार ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁਸ਼ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਦੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਦੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਦੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ बाउ सकल को प्रेश लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रेश लिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाउ सकल को प्रेश ओ रे 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 बाबा बाबा होम के बरा बसाले का बरा बसाना का साने रे बोना वाली का साक टाट रे ओ धन्यवाद कर परमेश्वर धन्यवाद करे ऐसी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एट द समहन वर्शिप टीम નું સ્વાગત કરે હાલેલુયા પ્રેઝ ધ લॉर्ड पवित्र पवित्र हम तेरी स्तुति करते तेरे महिमा करते तूने मेरी आंखें खोली उन सारी चीजों को देखने की पवित्र आत्मा हाँ तेरी स्तुति करूं तूने मेरी आंखें खोली तूने मेरी आंखें खोली पवित्र आत्मा तूने मेरी आंखें खोली तूने मेरी आंखें पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरी स्तुति करूं तूने मेरी आंखें खोली ओ धन्यवाद धन्यवाद उन सारी चीजों को देखने जो परमेश्वर ने हमारे लिए तूने मेरी आंखें खोली
मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाँ तुझसे प्यार करूं, मुझे मार्गदर्शन करता तू, मुझे मार्गदर्शन करता। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू मुझे मार्गदर्शन करता है, हर चीजों मेरा मार्गदर्शन करता। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तुझसे प्यार करूं, तुझसे प्यार करूं। तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਔਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਲੂਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 12 ਔਰ 13 ਆਇਤ। ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਐਕਲੋਮੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਲੂਸੀਆ 2 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 15 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ, ਪ੍ਰਬਲਤਾ, ਅਧਿਕਾਰ, ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਵਿਅਰਥ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਕਰੋਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਮਰਕੁਸ 16:17 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਬਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ, ਸਿਰ, ਧੜ, ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੁਕ ਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰੀਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਆइए ਆਪਾਂ ਸਭ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰਥ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 25 ਤੋਂ 27 ਆਇਤ ਔਰ ਕੋਲੀਸੀਆ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 15 ਆਇਤ ਔਰ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 10 ਦਾ 19 ਆਇਤ ਔਰ ਅਫਸੀਆਂ 4 ਦਾ 27 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਸੁਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। God bless you all. Thank you. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर का जन अपने पास्टर का। थैंक यू पास्टर, और मुझे एक गवाही का अवसर देने के लिए। मेरी गवाही ये है कि मैं एक दिन अपने महले पर चढ़ रही थी और गिर गई। मेरा पैर उठ नहीं रहा था एकदम। तो मैं गई डॉक्टर पास, तो डॉक्टर कुछ नहीं बोला। फिर वो मुझे पट्टी बांध दिया, मैं चली आई, लेप लगा दिया। मैं आई घर पर, फिर भी मेरा पैर नहीं उठ रहा था। तो मैं सोची चलो मैं रिपोर्ट निकाल लेती हूँ। तो रिपोर्ट तो मैं निकलवाई, लेकिन मैं घोषणा की, प्रार्थना की कि मेरा पैर कुछ भी नहीं होगा, मेरा पैर एकदम नॉर्मल, मेरा रिपोर्ट आएगा यीशु के नाम में। मैं घोषणा करते गई। जब रिपोर्ट निकलवाई तो मेरा रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया, लेकिन फिर भी मेरा पैर उठ नहीं रहा था। रिपोर्ट तो नॉर्मल आया। तो मेरे सब लोग पूछते तुम्हारा जब हड्डी टूटी नहीं, कुछ नहीं, तो फिर आपका क्यों पैर नहीं पड़ता है? मैं बोला नहीं मेरा ठीक है। मैं घोषणा करती गई। तो जब 1 महीना बाद जब मैं वापस रिपोर्ट निकलवाई, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला तुम्हारा 3 हड्डी टूटी थी, लेकिन तीनों हड्डी जुड़ गई है। और नहीं तो मैं प्लास्टर लगा के बैठी घर पर, नहीं कुछ। फिर भी मैं चर्च भी आती थी लंगड़े एक पैर से और घोषणा करती गई। बाकी मैं नहीं देखी कि मेरा पैर टूटा हुआ है। लेकिन डॉक्टर ने जब बोला कि नहीं तुम्हारी 3 हड्डी टूटी थी, उसी डॉक्टर के पास गई जो पहले मेरा रिपोर्ट निकाले थे। फिर बाद में जब मैं गई तो वही निकाला। बोला उस बार तो कुछ नहीं, इस बार पर आपका 3 हड्डी टूटी थी, बाकी जुड़ गई है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमारा परमेश्वर है वो महान है, हर एक चुनौती का हमें समाधान देता है। जैसे मेरी हड्डी टूटी थी, बाकी डॉक्टर ने नहीं किया, मेरा परमेश्वर ने मेरी हड्डी जोड़ दी। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने परमेश्वर को, जन अपने पास्टर का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है,
प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ मामा रहा मैं केवल तुझको देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। ओ ला ला ओ मेरे हर एक स्थिति में मैं अपना ध्यान केवल तुझ पे रखूं। मेरे साथ गा सकते हैं, केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जिस तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, ओ यीशु। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, तू आत्मा और मन ताजा करे, ताजा करे। अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। ऊकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। ऊकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, तेरे आत्मा के झोंके से तू मुझे लेके जाए। तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है, सब चीजों के तू है, तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, जैसे तेरी मैं आराधना करूं। जो कोई आप है उसकी आराधना अपने आप को ओ मैं अपने आप को तुझको और यही मैं रहना चाहूं तेरी तेरी उपस्थिति में प्रभु। और जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। उकाब
की तरह आपकी तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। उकाब की तरह आपकी तरह मैं ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा जैसे आत्मा झोंके से तू मुझे ले जा। से मुझे ले जाए। तू है उकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। तू नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में, सब चीजों के, तू मेरे पैसों नियंत्रण के, में है, मेरे काम के, मेरे व्यवसाय के, हर एक स्थिति के तू नियंत्रण में। तू नियंत्रण में है। यीशु, तू है, तू नियंत्रण में है। ओरा महान है, तू सब चीजों के नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में है। हालेलुया। रीता लरबा मुंदरबा ईशा तलरबा हुंदरबो। अपना दिमाग यीशु मसीह ते लगाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਔਰ ਦੱਸੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰੀਸਾ ਤਾਲਾ ਰਬਾ ਹੁੰਦਰਬੋ ਯੈਂਦੇਲੇ ਰੇਵੇ ਸਿੰਦੇ ਰੇਵੇ Rakhundorobo ligrama zaraba ribalaraba ho rigo mamrio sekrebe mondaraba singrabalaraba ho ligroma zaraba lodor beheshirbe antalaraba munderebe ligora bramandaraba ligamahu zaraba ligramondaraba Navrion daraba ligramo zaraba। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਕੰਨ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਹੈ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਠੀਕ ਹੋ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪੜੋਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ? अगर वचन वास्ते तैयार है तो अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लो, पड़ोसी ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ और इधर उधर देखना बंद कर दो ताकि ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੋ। प्रेज द लॉर्ड। ਪਿਛਲੇ 2 ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਤਚੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। प्रेज द लॉर्ड। और ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਮੂਲ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਮੂਲ ਧਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਚਨੋਂ ਸੇ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਦਾ ਔਰ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 8 ਔਰ 9 ਅਧਿਆਏ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 9ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਲਿਖਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੱਤੇ ਖੰਭੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੱਤੇ ਖੰਭੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ? 7 ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ AMP 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਘਰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧੀ, she has hewed down and set up a 7 pillar, ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ 7 ਖੰਭਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? 7 ਸਿੱਧਤਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਲਗਾਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਮਤਲਬ 7 ਖੰਭੇ। 7 ਕੀ ਆ? ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 7 ਖੰਭੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਘਰ ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਵਚਨ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 7 ਖੰਭੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ? ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7 ਸਪਿਰਿਟਸ ਆਫ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ 7 ਆਤਮਾਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ 7 ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 7 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ। ਲਿਖਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ 7 ਖੰਭੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ 7 ਖੰਭੇ। ਪਰਫੈਕਟ ਲਾਈਫ, ਸਿੱਧ ਜੀਵਨ। ਔਰ ਸਿੱਧ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਨੈਕਸਟ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਕੱਟ ਕੇ ਦਾਖ ਮਧੂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ ਲਗਾਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖ ਮਧੂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ ਲਗਾਈ। ਬੋਲੋ, ਬੁੱਧੀ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੈ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਵਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੇ ਆਰ ਕਲੂਲੈਸ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚ ਬੋਰਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਨੰਦਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮ ਔਨ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਨੰਦ। ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆ? ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਨੈਕਸਟ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ।
ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣੇ, ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਵੰਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਚੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਬੋਲੋ, ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ। ਸੋ ਲਵ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਈ ਲਵ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਨੇਜਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਸਕਣ। ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਆਈ ਲਵ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਰੋਗੇ ਨਾ? ਪੱਕਾ? ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਤਾ ਦਿਓ ਔਰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ। ਜੋ ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਔਰ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਦਾਖ ਮਦੀ ਪੀਓ। ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਰ ਯੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਫ? ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ? ਕਮ ਵਿਦ ਮੀ, ਹੈਵ ਡਿਨਰ ਵਿਦ ਮੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ, ਆਰ ਯੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਫ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਰ ਯੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਫ। ਹੈਲੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਈ ਕੈਨ ਰੀਡ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਈਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਬੁੱਧੀ ਲੈ ਲਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਚੌਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਖ ਮਦੀ ਪੀਓ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 4 ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਔਰ 4 ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਆਓ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਮੇਰਾ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਾਖ ਮਧੂ ਪੀਓ।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਵਾਂ, ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੱਕਾ? ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ 9:4 ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਆ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼, ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਟਸ ਸੋ ਹੈਵੀ। ਜੋ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅਰਬਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ MBA ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸਿਸਟਰ ਮੰਜੂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ 5th ਪਾਸ ਸੀ, 6th, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ 9th ਪਾਸ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲਲਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਆਈ ਸੀ। ਬਟ ਆਈ ਨਿਊ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਾ ਦੇਗੀ? ਬੁੱਧੀ। ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਭੁੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਪੱਕਾ? ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਤਰਸ ਕਿੰਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਹੀਆਂ? 2 ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੋਪ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਤਰਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੋਂਟ ਬੀ ਲਿਮਟਡ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 26ਵਾਂ ਵਚਨ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਥੀ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਲੀਨ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈंने ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋੜੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਰਸੋੜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। हे ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥੀ ਬੁਲਾਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 11:30। ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ।
कई लोग कहते ਇੰਨੀ परमेश्वर की सेवा करके की मिलेगा? जीवन मिलेगा। सत्यनिष्ठ का प्रतिफल किया जीवन। सत्यनिष्ठ का प्रतिफल किया जीवन का वृक्ष। उन्होंने कोल मौत है, साढ़े कोल की है जीवन। ਉਹ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਤਿਅਨਿਸ਼ਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਕੀ ਆ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼। ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤੀ? अगर मैं इत्थे खड़ा कर देवां तो पढ़े लिखे लोगों को अपनी बेइज्जती महसूस होएगी। लेकिन साडे इहदे विच साडे चर्च दे लोकां नूं आत्मा जितनी आउंदी आ। पढ़े लिखे लगदा ओहो ये काम तो बड़ा छोटा वा, मैं आत्मा किद्दां जितूंगा? मैं तो नौकरी करदा वा, मैं तो इन्नी पढ़ाई करदा वा, मैं किद्दां आत्मा नूं जितूंगा? मैं सड़क ते जाके किद्दां रैपसोडी दे सकदा? ओ भाई तुसीं बेवकूफ हो। जिस चीज़ ते तुहानूं घमंड है वो बुद्धिमानी नहीं कहलाउंदी। परमेश्वर नहीं चाहुंदा। परमेश्वर ये कहंदा वा कि जिहदे कोल MBA की डिग्री है बुद्धिमान है। परमेश्वर दा वचन की कहंदा? जो आत्मावां जितदा वो बुद्धिमान है। तुहानूं पता एक आत्मा जितण दा मतलब की है? और उस आत्मा नूं जे अगर तुसीं वधा के लीडर बना दो तो ਉਹਦਾ मतलब की है? इस करके कहना वा कि तुसीं मैनूं नहीं हरा सकदे। मैं चर्च कित्थों बनाया? ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ। मैं आत्मा ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਧਿਅਸਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵੈਸੇ ਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਗੋ ਐਂਡ ਵਿਨ ਸੋਲਸ। ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। जो आत्मा जितदा वो बुद्धिमान है। जो लड़की पटांदा वो नहीं है, क्योंकि यंगस्टर दे विच की है? यंगस्टर यही सोचते हैं यार तू तो बड़ा स्मार्ट है, यार तू तो बड़ा शहर है। नहीं, ये सच्चाई नहीं है, ये झूठ है। पढ़े लिखे नूं लगदा नहीं वो परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। अज मास्क कौन लगा रहा? पढ़े लिखे लगा रहे। इन्हां नूं परमेश्वर की बुद्धि समझ नहीं आती। सब तो ज़्यादा जो पढ़े लिखे आ N5 60 40 यही आ जो मास्क लगा के घूम रहे हैं। मैं सोचता यार की पढ़ के आया। मैं कहना वा N95 का पोर साइज तो पढ़ के देख लो, ਉਹਦਾ पोर साइज की आ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਗਿਆਨ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਦਾਨੀਅਲ 12:3। ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਮੈਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ब्रदर काने ने दसिया कि बार बार सुनते फाउंडेशन स्कूल करना, फाउंडेशन स्कूल करना। इस बार सोचा चलो फाउंडेशन स्कूल कर ही लेना। और उन्होंने फाउंडेशन स्कूल किया और मंडे को उन्होंने सर्टिफिकेट मिले। और ट्यूसडे को इन्होंने अपने ऑफिस में सर्टिफिकेट मिले 25 साल बाद। सोचो एक आदमी 25 साल तो ऑफिस में काम कर रहा और कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिले। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਈਜ਼ੈਕ ਦੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜੋ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਜੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਵਰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ? ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਵਰਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਉਹ ਚਮਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਚਮਕਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮਕ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਤਿਆਗੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਇਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤਿਆਗੂੰਗਾ। ਇਹ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤਿਆਗੂੰਗਾ। ਇਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਤਾ। ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੜਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਚਿੱਠਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਪਾਪ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਬਤਾ ਦੇਵੇ, ਅਗਰ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਬਤਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਂ ਸੇਵਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ? ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਚਿੱਠਾ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਗਲੋਰੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ? ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ 2 ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੂਗਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਬੁੱਧੀ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲਾ 5ਵਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ 9:5। आओ मेरी रोटी खाओ और मेरा मिसाला मिलाया है दाख मधु पियो।
ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 55 ਦੇ 1। ਆਓ ਸਭ ਪਿਆਸੇ ਲੋਗੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿਊਜ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਵਾਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਮੈਂ ਚਲਾਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾੜ ਦੇਗਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਸੇ ਲੋਗੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੋਲੋ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਓ ਔਰ ਖਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਓ ਔਰ ਖਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਖ ਮਧੂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਰੁਪਏ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਦਾਮ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਮੈਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मैं क्या है दाख रस और दूध बिना रुपए और बिना दाम आके ले लो। कमान फिर मैं प्रैक्टिस करनी शुरू की कि बिना पैसे के किद्दां जीना, और मेरे नाल इस बच्चे ने काम करना शुरू कर दिता। प्रेज द लॉर्ड। दाख मधु और दूध बिना पैसे दे, बिना रुपए। सुनिया तुसी कदी? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਕਹੀਏ ਕੀ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ? ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੈਸਾ ਮੇਰੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਪੈਸਾ ਮੇਰੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੇਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਾ? ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਪੱਕਾ? 6ਵਾਂ ਵਚਨ, ਭੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡੋ ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ। ਭੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡੋ ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 9th ਵਿੱਚ 10th ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਆ। ਬੋਲਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਟ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੋਲਾ, ਤੂੰ 6th ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ, ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੂੰ 7ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ 8ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ 9ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 8ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀਗਾ। 9ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿ ਭੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੋ ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ।
ਈਜ਼ੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਲੀਵ ਦਾ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਫੂਲ। ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਕਸੂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। Praise the Lord. They don't have. ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। Praise the Lord. ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੂਟ ਖਰੀਦੋ, ਪਾ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਪਾਗਲਪੰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਰਫਿਊਮ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਇਆ ਪੀਆ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੋਚ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੋ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੋ। ਆਖਰੀ ਵਚਨ 7ਵਾਂ, ਜੋ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਜਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਜਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੇਣੀ ਗਲਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂ ਉਸ ਬੇਵਕੂਫ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਪਮਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਔਰ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਜਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਉਹ ਕਲੰਕਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੰਕਿਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਦੁਸ਼ਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਸ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਦਬਾਉਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਫਵਾਹ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਜੋ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਜਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਉਹ ਕਲੰਕਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੱਤੀ 7:6। ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੋਤੀ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਔਰ ਪਲਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾੜ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਜਿੱਤਦਾ? ਆਤਮਾਵਾਂ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ।
Resa talereba mundraba, antra lereba handraba, ligra mandaraba, रबल्द महो रबह सरबा। गैर भाषा 'ਚ बोलते हुए, गैर भाषा 'ਚ प्रार्थना करते हुए, गैर भाषा 'ਚ बोलते हुए, गैर भाषा 'ਚ प्रार्थना करते हुए, रिसलता महो रे केंद्र बे लीग्रा मांद्रबा लोगो बसे के लेरे बे केंद्र बे लीग्रा मांद्रबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोल सकते हो महिमा, बोलो मैं अगे वध रहा, मैं बुद्धि विच जी रहा, बुद्धि मेरे विच दिखाई दिंदी आ, बुद्धि मैनू चलांदी है, मैं बुद्धिमान है, मैं परमेश्वर की बुद्धि नाल भरिया होया, यीशु मसीह मेरी बुद्धि आ। हालेलुया। अगर तुसी पहली बार आए हैं और अगर तुसी यीशु मसीह नू नहीं जानते तो ये मौका है कि अज तुसी यीशु मसीह नू जान के जाओ और बुद्धि नू ग्रहण करके जाओ। प्रेज द लॉर्ड। तुसी खड़े हो सकते हो अगर तुसी पहली बार आए हैं, इन्हां नाल जोर नाल ताली बजा सकते हैं इन्हां वास्ते। थैंक यू। सो मैनू विश्वास है कि तुसी भी बुद्धिमान होना चाहते हो। इस प्रार्थना अपने मुँह नाल बोलो, अपने दिल तो विश्वास करके बोलो, हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करदा यीशु मसीह विच जिउंदे परमेश्वर दे जिउंदे पुत्र विच। मैं विश्वास करदा कि यीशु मसीह मैनू बचाउण वास्ते क्रूस ते मरिया और परमेश्वर ने उन्होंने तीसरे दिन मरे होया विचों जींदा कीता और अज हमेशा वास्ते जीवित है। मैं अज अपने मुँह नाल घोषणा करदा कि यीशु मसीह जिउंदे परमेश्वर दा पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। अज तो मैं बच गया, अज तो मेरा उद्धार हो गया, अज तो मेरे अंदर जीवन है, अज तो मैं बुद्धिमान है। धन्यवाद करदे मेरे पिता परमेश्वर मैनू बचाउण वास्ते और बुद्धिमान बनाउण वास्ते, यीशु मसीह दे नाम दे विच आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर नाल ताली बजा सकदे ना वास्ते। तो स्वागत है परमेश्वर दे राज विच तुहाडा। इस तो पहले तुसी बैठो, मैं प्रार्थना करदा। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करदा तुहाडे सारे बच्चों वास्ते यीशु मसीह नूं ग्रहण कीता। मैं प्रार्थना करदा कि यीशु मसीह नाम इन्हां दे जीवन विच हमेशा वास्ते बने रहेगा। शैतान दे इन्हां दे जीवन विच कोई दावा या कब्जा नहीं होएगा। यीशु मसीह दे नाम दे विच तुहाडा धन्नवाद करदी हां, तुहाडा धन्नवाद करदी हां। मैं इन्हां नूं आशीष देना तुहाडी बुद्धि नाल, तुहाडी समझ दे नाल, तुहाडे ज्ञान दे द्वारा, तुहाडी आशीष तुहाडी आत्मा दे द्वारा, यीशु मसीह दे नाम दे विच आमीन। बैठ सकते हो, इन्हां वास्ते ताली बजा सकते हो जोर नाल। इस समय कि अपनी परमेश्वर की आराधना, अपना पेंट, अपना दसवंध, अपनी पार्टनरशिप, और मैं कहना कि अगर तुसी अपना दसवंध नहीं देने तो तुसी अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इस चर्च विच बहुत आशीषा वा कि तुसी दवोगे तो तुहानूं मिलेगा। यीशु मसीह दा चर्च है जिहड़ा सारे सतावां दे बाद भी खड़ा है। इत्थे कमी नहीं हो सकदी, इत्थे बिना पैसे दे जीना सानूं आंदा वा। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तां आपां क्वायर दा स्वागत करांगे जोर नाल ताली बजांदे होए। हालेलुया। तू है वो कारण जो मैं जीता और चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण, हाँ तू ही है। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता
ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦਸਵੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੁਛ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ 8, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਤੋਂ 5 ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 1। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਅਸ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਐਪ ਨਹੀਂ ਆ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਈਬਲ। ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਐਪ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਦੈਟ। ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਚੈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਚੈਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੰਗ ਚੈਟ ਸਾਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਚਰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਵੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ 23 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ ਔਰ 14 ਚਿਲਡਰਨ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉੜੀਆ, ਤੇਲਗੂ, ਤਮਿਲ, ਗੁਜਰਾਤੀ, कन्नड़ा, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, राठवी, बरेली, मूक बदरों के लिए विशेष प्रोग्राम है। असमिया, मराठिया, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली, मालवानी और टीन स्वास्थ्य भी प्रोग्राम है। और बच्चों वास्ते भी 14 लैंग्वेज चर्च है। गुजराती, मराठी, गुजराती, कोंकणी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल। और इन्हों का फायदा उठाओ। आत्मावां जितो। बुद्धिमान कौन है? जो आत्मावां जितदा। तो हर संडे किसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ, 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੇ ਕਿਸ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਇਟ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ 1 ਅਰਬ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਬੈਸਟ 2 ਘੰਟੇ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4 ਖਾਲੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਔਰ ਸੈਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਭਾਗ ਬਣੋ। ਅਗਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਸੈਰਾਮਨੀ ਔਰ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਚਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਓ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੈਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧੂਲ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਧਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੜੋਤਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੀਤ ਵੀ ਬਣਾਤੇ ਆ ਕਿ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਟਸ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਮੀਨ। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता साडे नाल हमेशा हमेशा वास्ते बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम दे विच आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन च निवास करेगी और मैं सदा वास्ते परमेश्वर के घर विच निवास करता रहूँगा। यीशु मसीह के नाम दे विच आमीन। थैंक यू। आनंद मनाओ। बुद्धि कम कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.